जय श्री कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, मोर प्रिय दर्शक बंधु माधव पवित्र वाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मानक स्वागत करुछि। आपण माने आज ये माधव पवित्र वाणी राशिफल कार्यक्रम में रत्न धारण विषय जानिबे। रत्न धारण पई अनुकूल धातु, रत्नर परिमाण एवं राशि, ए जो राशि मानकर जहाँकि विचार अनुसार क्यों रत्न धारण करेंगे ता मु आपण मानकर पाखरे उपस्थापना करी। तेबे मोर प्रिय दर्शक बंधु आपण माने मन रखंतु, यही कार्यक्रम आपण मानक सेवा उद्देश्य रे मु उपस्थापना करुछि। बहुत व्यक्ति, बहुत जन, बहुत ये समाज रे दुर्दिन अवस्था समय अतिबाहित करुछंती। समस्या बहुत जटिल रहउछि। ऋण धार करज सीमा पार हो जाउछि। केही भी व्यक्ति माने निराशर अवस्था होई निज जीवन को विवर्चित कर दउछंती। आत्मा निज प्रति त्रुटि जाउछि। स्वामी स्त्री मन मतांतर घटुछि एवं यही कारण मध्य यही ग्रह मानक प्रभाव मध्य स्वामी स्त्री विच्छेद घटुछि। बड़ बड़ बिजनेस व्यापार बहुत दीर्घ दिन धरी करी ता मध्य छिनभिन हो जाउछि एवं चाकरी करबा पई मोर विद्यार्थी भाई बहन माने बहु आशा करी निराशर परिणत होउछंती। बारंबार चाकरी रे फेलुअर होउछंती। कोर्ट कचेरी माली मकदमा रे छंदी हो जाउछंती। अचानक भाव में किछि रोग बहु जटिल समस्या देकी आपण को बुड़े मारुछि। तेणु ये सबुर संशोधन पाई आपणक राशि अनुसार आपणक राशि अधिपति ग्रह मानकर केउ रत्न धारण कले से ग्रह दुष्प्रभाव आपणक ऊपर पड़िबो नाही। ग्रह देवता संतुष्ट हेबे। मु से विषय आज आपण मानक सामने उपस्थापना आणुछि। एक सुंदर कार्यक्रम स्टोन माध्यम रे मोर प्रतिटी कार्यक्रम को आपण समय दे निश्चित भाव में देखंतु। निश्चित उपकृत हेबे। ये आम मन गढ़ा कथा नुह, ये बहु पुरातन कथा जहाँकि आपण माने विश्वासर सहित ग्रहण कले निश्चित भाग्यर परिवर्तन होता है। आउ जदि आपण मानक मन रे किछि मंद उद्देश्य आसुथाए, जेतबळे मनीष से समस्यार सम्मुखीन हुए सेतबळे से आउ भाविले समस्या समाधान होई पारि नथाए। तेणु बेड़ थाउ बंध बांधरे कुमर पुरी रहु सरबर। तेणु मो कहिबा कथा आपण माने निश्चित भाव में कथा को गुरुत्व भाव में ग्रहण करेंगे, यह मोर आशा और विश्वास। तेरे समय को आउ उपख्यान न करी आमे कार्यक्रम आरंभ करिबा। तेरे मन रखंतु, स्त्री पुरुष निर्विशेष जो समस्त व्यक्तिंकर जन्म कुंडली रे जन्म समयर लग्न किंबा राशि मेष होइथाय, सेही व्यक्ति माने जे कोनोसी मंगलवार सुवर्ण धातु रे निर्मित मुद्रिका मध्यरे जेतबळे निर्माण मुद्रिका निर्माण करिवे, से मंगलवार दिन से मुद्रिका निर्माण करिवे। यही सुवर्ण धातु रे निर्मित मुद्रिका मध्यरे 6 रति ठारू जाकि 10 रति मध्यरे ओजनर लाल किंबा गोलापी रंगर प्रबाल धारण करिबा शेष कर। याकु धारण कले आपण मानकर राशिर अधिपति ग्रह मंगल निश्चित भाव में उपशम होइतांती। प्रति क्षेत्र में आपण मानक पई विजय हबार रास्ता देखा जाइथाय एवं जहाँ भी जीवन पथरे दुष्कर्म कर्म पाप अधर्म जहाँ भी मनीष जनांतरे अजनांतरे करिथाय ताहार परिणाम सेतिरे संतुष्टि आसीथाय निश्चित भाव में। तेणु आपण माने मेष राशि भाई भाई माने निश्चित भाव में यही गोलापी रंगर प्रबाल धारण करबा आपण मानक पई शेष कर निश्चित। एबे आसंतु देखिबा जे कि वृष राशि व्यक्ति मानक पई कोन। तेबे मन रखंतु, जो मानक जातक लग्न जातक जन्म लग्न किंबा जन्म समय राशि वृष होइथाय, से व्यक्ति माने सुवर्ण धातु रे निर्मित अथवा प्लाटिनम रौप्य सदृश शुक्ल वर्णर धातु विशेष निर्मित मुद्रिका मध्यरे आपण माने 1 रति 4 रति ओजनर हीरा अथवा शुक्ल वर्णर प्रबाल, मन रखंतु 4 रति ओजनर हीरा बा शुक्ल वर्णर प्रबाल रत्न को आपण माने धारण करि परिबे। हीरा धारण करि परिबे किंबा यही प्रबाल रत्न 5 रति 10 रति ओजनर कोनोसी शुक्र बार रे आपण माने मध्यम आंगुली रे जाकि धारण करिबा उचित अछि। आपण माने यहा को धारण कले निश्चित उपकृत हेबे, एथिरे संदेह करिवार किछि नाही। तेबे मोर प्रिय जाकि वृष राशि भाई भाई माने आपण मानक पाई ये जो कार्यक्रम मु जारी रखुची, आपण माने निश्चित भाव में ये कार्यक्रम को आपण माने देखंतु एवं अनुभव करंतु जे कि कौन आपणक जीवन रे परिवर्तन आसुची। एबे आसंतु जानिबा मिथुन राशि विषय। मोर प्रिय मिथुन राशि भाई भाई माने जो माने मिथुन लग्न रे जन्म होइथांती अथवा मिथुन जन्म समय राशि होइथाय, सेही समस्त व्यक्ति जे कोनोसी बुधवार रे सुवर्ण धातुर निर्मित
ମୁଦ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ 4 ରତିରୁ 6 ରତି ଓଜନର ମରକତ ମଣି ଗାରାତ୍ମକ ପାନା ବା ହରିନମ୍ନିଣୀ ଯାହାକୁ ଆମର ଇଂରାଜୀରେ ଏମାରାଲ୍ଡ କୁହାଯାଏ, ତାହାକୁ ଆପଣ କନିଷ୍ଠା ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଭାବରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ସୌଭାଗ୍ୟର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲା ପରେ ଜାଣିପାରିବେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲଡ଼ ସହିତ ମିଶିବ ତାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଋଣ ରୋଗ ସମସ୍ୟା ଘଟୁଛି ବା ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ମାନ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ବୁଧଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ବୁଧଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ବୁଧଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଏମାରାଲ୍ଡ ଯାହାକି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଗାରାତ୍ମକ ପାନା ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟବହାର ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନାହିଁ। ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ କହିବି କେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ, କେଉଁ ରୋଗୀମାନେ କେଉଁ ଧାତୁ ବା କେଉଁ ରତ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଅରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତି ରାଶି ପାଇଁ ମୁଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଆଣିଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କର୍କଟ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଲଗ୍ନ କର୍କଟ ରାଶି ହେଲେ କିମ୍ବା ଜନ୍ମ ରାଶି କର୍କଟ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେକୌଣସି ସୋମବାର ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ମଣି ଅଥବା ଶୁଭ୍ର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଗଜମୁକ୍ତା କିମ୍ବା ସମୁଦ୍ରତ୍ଥ ମୁକ୍ତା 5 ରତିରୁ 7 ରତି ମଧ୍ୟରେ ଓଜନର ରୌପ୍ୟ ଧାତୁର ନିର୍ମିତ ମୁଦ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଖଚିତ କରାଇ ଅନାମିକା କିମ୍ବା ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିମ୍ବା ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ସମୟରେ ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ। ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ସକ୍ଷମ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଏହି ଜିନିଷକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ରୋଗ ହେଉ, ଋଣ ହେଉ ବା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମନମତାନ୍ତର ହେଉ, ବ୍ୟବସାୟର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉ ବା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ହେଉ, ଯାହା ବି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରିଥାନ୍ତି ପାଣି ଧାର ଯାଇ ମାନେ ଗୋଟେ ନାଳ ହୋଇଥାଏ, ନାଳରୁ ନଦୀ, ନଦୀରୁ ସମୁଦ୍ର ଆକାର ଭାଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ପାଣି ଧାରକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ତାହେଲେ ଆଉ ଜୀବନରେ ସମୁଦ୍ର ସହିତ ପରିଣତ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ 5 ଟଙ୍କା ଋଣ ବେଳେ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରତିକାର ନ କରୁଛନ୍ତି ତାହାର ପ୍ରତିଫଳ 5 କୋଟି ବି ହେଇପାରେ। ତେଣୁକରି ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆପଣମାନେ ଏ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଲଗ୍ନ କିମ୍ବା ସିଂହ ରାଶି ହେଇଥିବ ସେହି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ରବିବାରର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ସମୟରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଖଚିତ ହୋଇଥିବା 3 ରୁ 4 ରତି ଓଜନର ଗୋଲାପୀ ଅଭାବରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ରୁବି ଅର୍ଥାତ୍ ମାଣିକ ରତ୍ନ ଧାରଣ କରିବା ଫଳରେ ବହୁ ଆପଦ ବିପଦ ରୋଗ କ୍ଲେଶ ଦୂର ହୋଇ ଅଭିଳାଷ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରୋଗ ସବୁ ହୋଇଥାଏ, ଛାତି ରୋଗ, ପେଟ ରୋଗ କିମ୍ବା ବହୁ ବିପଦ ଆପଦ ଜୀବନରେ ଯାହା ଆସିଥାଏ ସେସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ମାଣିକ ରତ୍ନ ଧାରଣ କରିବା ଫଳରେ ସବୁକିଛି ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସଂସାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଚାକିରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ରାସ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିଥାଏ। ଅବାଟରୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଟକୁ ନେଇ ଆସିଥାଏ। ଏମିତି ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅଛି। ଏହି ଗୋଲାପୀ ଅଥବା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ରୁବି ଅର୍ଥାତ୍ ମାଣିକ ରତ୍ନ ଧାରଣ କରିବା ଫଳରେ ନିଶ୍ଚିତ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଲଗ୍ନ କନ୍ୟା ରାଶି ହୋଇଥାଏ ଅଥବା କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମିଥୁନ ରାଶି ପରି ବୁଧବାରରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା କୌଣସି ଅମୃତ ମାହେନ୍ଦ୍ର ବେଳାରେ ନିଜର କନିଷ୍ଠ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଧାତୁ ନିର୍ମିତ ମୃତ୍ତିକାରେ 4 ରତି ଠାରୁ 5 ରତି ଓଜନର ପାନା ଅର୍ଥାତ୍ ମରକତ ମଣି ଅଥବା ବଂଶକରୀର ଅର୍ଥାତ୍ ବାଉଁଶ ଗଜା ପରି ହରିଦ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋମେଦ ରତ୍ନ ଧାରଣ କରିବା ଜରୁରୀ ଅଛି। ସର୍ବବିଧ ଶୁଭ ଫଳ ଦାୟକ ହୋଇଥାଏ ଭାଗ୍ୟରେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଆସୁନା କାହିଁକି ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କ ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ରହିଲା ପରି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ତାଳରୁ ତିଳ ପରିମାଣେ ଜୀବନର ଗତିପଥ ମୋଡ଼ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ତୁଳା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଲଗ୍ନ କିମ୍ବା ଜନ୍ମ ସମର ତୁଳା ରାଶି ହୋଇଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମୂହ ବୃଷ ରାଶି ପରି ଯେକୌଣସି ଶୁକ୍ରବାର
ମାନେ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପୂର୍ବ ଦିଗ ବଳୟରେ କୁଆଁ ତାରା ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁକ୍ର ତାରା ଉଦିତ ହୋଇଥାଏ ସେହି ସମୟରେ ଅଥବା ସାୟଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ମଧ୍ୟ କୁଆଁ ତାରା ଉଦିତ ହୋଇଥାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କୁଆଁ ତାରା ମଧ୍ୟ ଉଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମିତ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଏହି ରୌପ୍ୟ କାନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଧାତୁ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ମୁଦ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ 1 ରତି ଠାରୁ 4 ରତି ମଧ୍ୟରେ ଓଜନର ହୀରା ଡାଇମଣ୍ଡ କିମ୍ବା 5 ରତିରୁ 10 ରତି ଓଜନର ଶୁଭ୍ର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶୁକ୍ଳ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଶିଷ୍ଟ ପୋଖରାଜ ନିଜର ତର୍ଜନୀ କିମ୍ବା ମଧ୍ୟମ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଅଥବା ଅନାମିକା ବ୍ୟତୀତ ଯେକୌଣସି ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଆପଣମାନେ ଧାରଣ କରିପାରିବା ସମ୍ଭବ ଅଛି, କରାଯିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରେୟସ୍କର ଅଛି। ଆପଣ ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଆସୁନା କାହିଁକି ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେ ରୋଗ ହେଉ, ଋଣ ହେଉ ବା ଗ୍ରହ କାରଣରୁ କିଛି ବିପଦ ଆପଦ ହେଉ ବା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମନ ମତାନ୍ତର ହେଉ ବା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହାୟତା ଦେଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଖାମଖିଆଲି ଜ୍ଞାନ କରି କୌଣସି ଜିନିଷ ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତ ବିରାଟ ଟିକିଲି ଘାଟା ବିରାଟ କାୟ ରୂପ ନେଇଥାଏ। ତାର ପରିଣାମ ମଣିଷର ଶେଷ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖକୁ ଟାଣି ନେଇଥାଏ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ତୁଳା ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ରତ୍ନକୁ ବା ଏହି ହୀରା ଡାଇମଣ୍ଡକୁ କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ପୋଖରାଜକୁ ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଳି, ମଧ୍ୟମ ଆଙ୍ଗୁଳି, ଅନାମିକା ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଆପଣ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ବିଛା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବିଛା ରାଶି ବା ଜନ୍ମ ସମୟର ଲଗ୍ନ ବିଛା ହୋଇଥାଏ ଅଥବା ଜନ୍ମ ସମୟର ରାଶି ବିଛା ହୋଇଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସମୁଦାୟ ଯେକୌଣସି ମଙ୍ଗଳବାରର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ସମୟରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଧାତୁର ନିର୍ମିତ ମୁଦ୍ରିକାରେ ନିଜର ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଗାଢ଼ ରକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରବାଳ ରତ୍ନ 6 ରତିରୁ 10 ରତି ମଧ୍ୟରେ ଓଜନର ପରିଧାନ କରିବା ପ୍ରଭାବରେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ସନ୍ତୋଷର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଯାହାକି ରଣାରଙ୍ଗନରେ, ନ୍ୟାୟାଳୟରେ କିମ୍ବା ପ୍ରତିଯୋଗିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟ ଘୋଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବିଛା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ଋଣ, ରୋଗ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ସମସ୍ୟା କିଛି ଦେଖାଦେଉଛି, ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଲାଗି ରହୁଛି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉଛି, ଚାକିରିରେ ଅବହେଳା ହେଉଛି, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଆଶାୟୀ ନିରାଶ ହେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିପଦ ଲାଗି ରହୁଛି, ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁନାହିଁ, ଭାଗ୍ୟ ଯାହା କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ପାପ ଧର୍ମ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ଯାହା ବି ହେଉ କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରତିକାର ନିମିତ୍ତ କ୍ଷମା ମିଳିଥାଏ। କିପରି ନା ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରବାଳ ରତ୍ନ 6ରୁ 10 ରତି ମଧ୍ୟରେ ପରିଧାନ କରିବେ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ସହିତ ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଯଦି ବିଚାର ଚାଲିଥାଏ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ହାସଲ ହୋଇପାରିଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଧନୁ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜନ୍ମ ରାଶି ଧନୁ ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ଜନ୍ମ ପ୍ରତିକାର ଧନୁ ରାଶିରେ ଜନ୍ମ ସମୟର ଲଗ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ 4 କିମ୍ବା 5 ରତି ଓଜନର ପୁଷ୍ପରାଗ ବା ପଦ୍ମ ପୁଷ୍କର ମଣି ଅଥବା ହରିଦ୍ରା ଅର୍ଥାତ୍ ହଳଦୀ ବର୍ଣ୍ଣର ମୁକ୍ତାକୁ ଯେକୌଣସି ଗୁରୁବାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ କିମ୍ବା ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ସମୟରେ ନିଜର ତର୍ଜନୀ ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଧାତୁ ନିର୍ମିତ ମୁଦ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଖଚିତ କରାଇ ଧାରଣ କରିବା ସର୍ବଥା ଶ୍ରେୟସ୍କର ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟର ସୀମା ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବାଟରୁ ବାଟକୁ ଆସିବାର ରାସ୍ତା ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯାହାକି ମକର ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ରାଶି ମକର ହୋଇଥାଏ ଅଥବା ମକର ରାଶିରେ ଜାତ ଲଗ୍ନର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଶନିବାର, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରବି ଅସ୍ତ ହେବା ପରେ ତମସାଚ୍ଛନ୍ନ ସାୟଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସିଂସା ଅଥବା ଲୌହ ଧାତୁରେ ନିର୍ମିତ ମୁଦ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ 3 କିମ୍ବା 4 ରତି ଓଜନର ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳମଣିକୁ ସଦ୍ୟ ଦୋହନ କରାଯାଇଥିବା ଫେନିଳ ଦୁଗ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ମୁଦ୍ରିକା ସହିତ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭିଜାଇ ରଖିବା ପରେ ବ୍ୟବହାର କରି ପୁନଶ୍ଚ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ବସ୍ତ୍ରରେ ପରିଷ୍କାର ପୂର୍ବକ ନିଜର ମଧ୍ୟମ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ପରିଧାନ କରିବା ଫଳରେ ବହୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳମଣିର କଥା, ଏହି ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳମଣି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସବୁ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବା ଲଗ୍ନ ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ଜନ୍ମ ରାଶି କୁମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଲାଲ ଚିହ୍ନ ରହିଥିବା ରକ୍ତମୁଖୀ ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳମଣି ଅଥବା କୃଷ୍ଣ ବନର 4, 5 କିମ୍ବା 6 ରତି ଓଜନର ଗୋମେଦ ରତ୍ନକୁ ଲୁହା ଧାତୁରେ ନିର୍ମିତ ମୁଦ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଖଚିତ କରାଇ
ଯେକୌଣସି ଶନିବାରର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବା ପରେ ନିଜର ମଧ୍ୟମା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ପରିଧାନ କରିବା ଫଳରେ ବହୁବିଧ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳମଣିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଘଟୁଛି, ସେ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ହଉ ବା କାଳସର୍ପ ଯୋଗ ହଉ ବା ଯେଉଁ ମହାଦଶା ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଶରଣାର୍ଥୀକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଚରଣା ତଳେ ଶରଣ ମିଳିଥାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମାନ ମତାନ୍ତର, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଚ୍ଛେଦ କିମ୍ବା ପ୍ରେମରେ ବିଫଳତା କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି, ଚାକିରିରେ ଅବହେଳା, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିରାଶ ହେବା, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ଛନ୍ଦି ହେବା, ଋଣ ଭାରରେ ଆପଣ ଘାଣ୍ଟି ହେବା କିମ୍ବା କୌଣସି ରୋଗରେ ଆପଣ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା, ଏଥିରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଏବେ ଏଇଭଳି ସ୍ଥିତି ଅଛି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳମଣି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ମୀନ ରାଶି ଅଛି ବା ମୀନ ଲଗ୍ନ ଅଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତ ମୀନ ରାଶିରେ କିମ୍ବା ମୀନ ଲଗ୍ନରେ ରାଶିର ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେହି ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ 4 କିମ୍ବା 5 ରତି ଓଜନର ପୁଷ୍ପରାଗ, ପୋଖରାଜ ଅଥବା ହଳଦିଆ ବର୍ଣ୍ଣର ବୈଡୂର୍ଯ୍ୟ ରତ୍ନକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମିତ ମୁଦ୍ରିକାରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗୁରୁବାରର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ କିମ୍ବା ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ସମୟରେ ନିଜର ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଧାରଣ କରିବା ଶ୍ରେୟସ୍କର। ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଗତିପଥ ବଦଳିଥାଏ। ଯାହା ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ପରାଜିତ ହେଉଥାନ୍ତି, ସେଥିରେ ବିଜୟ ଆସିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ୟବସାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବିଦ୍ୟା ପାଖରୁ ଆପଣଙ୍କ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଋଣ କର୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଚାକିରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କିଛି ଦିନ ବ୍ୟବହାର କଲା ପରେ ତାର ପ୍ରଭାବରୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଆଜି ମୋର ଗୋଟେ ଘଟଣା କିମ୍ବା ଦୁର୍ଘଟଣା ଥିଲା, ମୁଁ ଆଜି ବର୍ତ୍ତିଗଲି। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଯେଉଁ 4-5 ରତିର ଓଜନର ପୁଷ୍ପରାଗ ବା ପୋଖରାଜ ହଳଦିଆ ବର୍ଣ୍ଣର ବୈଡୂର୍ଯ୍ୟ ରତ୍ନକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମିତ ମୁଦ୍ରିକାରେ ଧାରଣ କରିଥିଲେ, ତାର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ସେତେବେଳେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା 12ଟି ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ରତ୍ନ ଆପଣମାନେ ଧାରଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ମୁକ୍ତ ହେବେ, ବିପଦ ଆପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଜିର 1 ନମ୍ବର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲି, ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଆଣିଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ହିତ ଉପଦେଶ ନିମନ୍ତେ। ଏହାପରେ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ 2 ନମ୍ବର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସେଇ ଯାହାକି ଆଣିବି। ପୁଣି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ମାନେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ କିମ୍ବା ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ଯାହା ବି ହଉ, ପୁଣି କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିବ, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ 2 ନମ୍ବର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ରଖୁଛି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।